Example 6.4. A weightlifter is holding a barbell with mass of 10 kg fixed on each side of the bar. The mass of the bar itself is 10 kg. How much force is she applying to keep the barbell steady? அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதாவது ஒரு பளு தூக்குற வீராங்கனை வந்து ரெண்டு பக்கமும் 10 kg இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாரை தூக்குறாங்க. The mass of the bar is 10 kg. How much force on each side of the bar? The mass of the bar itself is 10 kg. How much force she applying to keep the barbell steady? அதாவது ஒரு பார்பெல்ல ரெண்டு பக்கமும் தலா எவ்வளவு இருக்கு 10 kg இருக்கு. கம்பியோட மாஸ் வந்து எவ்வளவுனா 10 kg. அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கு 10 kg ஃபர்ஸ்ட் அதோட கம்பியோட மாஸ். நெக்ஸ்ட் ரெண்டு பக்கமும் 10 kg. அப்ப பிளஸ் 10 மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கு 30. அப்ப 30 kg அப்படின்னு சொல்லலாம். The total mass of the barbell is 30 kg. The gravitational force due to earth acting on the barbell. Okay, அவங்க தூக்கும்போது என்ன இருக்கு? The gravity pulls, that is gravitational force due to the earth acting on the barbell is downward direction. So அப்ப எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம்னா F is equal to mg. Okay, gravitation acceleration due to gravity is என்ன இருக்கு g. அப்ப மாஸ் அப்படின்னு வரும்போது 30 kg and g ஓட வேல்யூ 9.8 மீட்டர் per second squared. அப்ப ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா that is 294 Newton. To keep the barbell steady, the weightlifter has to apply an equal force in the opposite direction. Okay, so she is applying எவ்வளவு இருக்கு 294 Newton in the upward direction. அவங்க அப்ளை பண்ணும்போது தூக்க முடியும். Next example 6.5. A student is trying to push a stationary block, or that is a stationary block of 20 kg on a horizontal floor. அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எவ்வளவு வெயிட் தூக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது a student is trying to push a stationary block 25 கிலோகிராம்ல ஒரு ஸ்டேஷனரி பிளாக் வந்து ஹாரிசான்டல் ஃப்ளோர்ல தூக்குறாங்க. the maximum force of friction opposing நகர்த்துறாங்க. the maximum force of friction opposing this motion is, அதாவது வந்து frictional force எவ்வளவுனா 50 Newton. determine the displacement of the block in 2 seconds if Rahul pushes it with constant force 50 Newton and 55 Newton in the forward direction. அப்ப the force applied by the student is equal to the opposing force of the friction. அதாவது student apply பண்ற forceம் என்ன இருக்கு எப்பவுமே always frictional forceம் opposite direction இருக்கும். Thus two forces are balanced. The net force acting on, அப்ப ரெண்டு பக்கமும் என்ன இருக்கு equal and opposite forces வரும்போது ரெண்டுமே என்ன இருக்கு student apply பண்ற applied force, இங்க வந்து என்ன இருக்கு frictional force, அப்ப opposite direction. அப்ப net force acting on net force அப்ப என்னன்னு சொல்ற ரெண்டுமே பேலன்ஸ்டா இருக்கும்போது நெட் ஃபோர்ஸ் என்னவா இருக்கும் ஜீரோவா இருக்கும். ரெண்டுமே பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ்ல நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து 0 அப்படின்னு சொல்லுவோம். so the block will remain stationary. the net force on the block is, that is ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்றோம் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்றோம். 55n minus 50n வந்து 5 Newton. the mass of the block is 25 kg. using the Newton's second law of motion, the acceleration of the block, நமக்கு தேவை இப்ப acceleration சொல்லும்போது that is F is equal to ma. இதுல F by m இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா என்னன்னு சொல்லணும் a. அப்ப ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா 5 நியூட்டன். மாஸ் எவ்வளவுனா 25 kg. ஓகே, அப்ப ரெண்டுத்தையும் பண்ணா 0.2 மீட்டர் per second squared அப்படின்னு சொல்லலாம். using the kinematic equation, the displacement of the block in 2 seconds எவ்வளவுனா s is equal to ut plus half u ன்றது initial velocity, t ன்றது time, half a t square. அதுல வந்து initial velocity u is equal to என்னன்னு சொல்றோம் 0 ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்ப எல்லாமே இங்க 0 ஆயிடுது. இங்க மட்டும் தான் இருக்கு, that is half a t square மட்டும் தான் நம்ம மல்டிப்ளை பண்றோம். இது எல்லாமே 0. இங்க half a t squareல வந்து that is 1/2 into 0.2 meter square into 2 second square அப்படின்னு வரும்போது இங்க என்ன the 2 second square மல்டிப்ளை பண்ணா 4 வரும். மறுபடியும் 2 மறுபடியும் 0.2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 0.4 மீட்டர். அப்ப ஆக்ஸலரேஷன்ன்றது இங்க வந்து மேல வந்து அப்ப என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பாக்கும்போது ஆக்ஸலரேஷன் அப்படின்றது 0. அப்ப என்ன ஆகுது அந்த கட்டை வந்து அதாவது தள்ளக்கூடிய ஃபோர்ஸும் அதோட ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸும் சமமா இருக்கு. அதால that is 50 minus 50 னா 0. சோ அதோட ஆக்ஸலரேஷன் 0. அப்ப கட்ட நகராது. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் 2ல அதாவது தள்ளக்கூடிய விசை வந்து ஃபோர்ஸஸ் எவ்வளவுனா 55 நியூட்டன் அப்படின்னு வரும்போது F is equal to 55 minus 50. இத இங்க பார்க்கறோம் இல்லையா, இங்க மேல இருக்குது 50n அப்படினா that is 0. 50 minus 50 அப்படின்னு வரும்போது இங்க 0. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னோடது 0. so the block will remain stationary அப்படின்னு சொல்றோம் equal to 0. அப்ப acceleration என்ன வருது 0. அப்ப கட்ட வந்து மூவ் ஆகாது. இது remain stationary ன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல பார்த்தோம். செகண்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் வந்து என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம, அதாவது தள்ளக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து 55 நியூட்டன். செகண்ட் ஒன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 50 நியூட்டன் கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டாவது 55 நியூட்டன் அப்படின்னு பாக்கும்போது 55 minus 50 எவ்வளவு வரும் 5 நியூட்டன் பார்க்கறோம். 5 நியூட்டன் வச்சு கால்குலேட் பண்றோம். அப்போ the displacement அதாவது வந்து s is equal to ut plus half at square வச்சு பாக்கும்போது 0.4 மீட்டர். அப்ப அதாவது வந்து அந்த பிளாக் வந்து 2 செகண்ட்ல கட்டை எவ்வளவு இருக்கு 0.4 மீட்டருக்கு மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம்.
அப்ப அதோட நெட் ஃபோர்ஸ் 0 அப்படின்னா பொருள் என்ன ஆகாது, மூவ் ஆகாது. ஃபோர்ஸ் அதிகரிக்கும் போது என்ன ஆகும், ஆக்சலரேஷனும் அதிகரிக்கும். ஆனா மாஸ் அதிகரிச்சா ஆக்சலரேஷன் குறையும். அப்ப F is equal to ma அப்படின்றத வச்சு நம்ம கணக்கிட்டு இது போடுறோம். A sports car of mass 1500 kg is moving towards the east and velocity time graph is shown in, that is figure 6.1. Calculate the force of acting on a car using 0 seconds to 5 seconds, 5 seconds to 10 seconds, 10 seconds to 15 seconds. எதை calculate பண்றாங்கன்னா force calculate பண்றாங்க. அப்ப duration வரும்போது first one is 0 seconds to 5 seconds. As the velocity of the time 0 to 5 seconds move ஆகுது, is a straight line due to time exists. It indicates that the sports car is moving with a constant acceleration during this time interval. U is equal initial velocity 0, V is equal to எவ்வளவு இருக்கு, that is 10 meter per second and T is equal to 5 seconds time கொடுத்திருக்காங்க. So using the kinematic equation V is equal to U plus AT, we can find acceleration A is equal to 2 meter per second. Now using the second law of motion F is equal to m, we can find the force. அப்போ F is equal to m, F is equal to m. நெக்ஸ்ட் வந்து MA அப்படின்ற ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஏ ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். மாஸ் வந்து 1500 mg, ஏவோட வேல்யூ வந்து 2 மீட்டர், மேலே இருக்கு 2 மீட்டர் செகண்ட், தட் இஸ் செகண்ட் ஸ்கொயர். ஸோ 3000 நியூட்டன் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் த ஈஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் டியூரேஷன் அதே மாதிரி சிமிலர்லி 5 செகண்ட் டு 10 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு அதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுறோம். 5 செகண்ட் டு 10 செகண்ட்ஸில் இங்கே அதே மாதிரி டியூரேஷனை போட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஏ கண்டுபிடிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் F இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கு, மைனஸ் அந்த ஏவோட வேல்யூ வச்சு F இஸ் ஈக்குவல் டு MA ஃபார்முலா வச்சு இங்க minus 300 Newton. So the negative sign indicates the force is acting in the direction opposite to the direction of the motion. So that is towards the west. இங்க வந்து மேல வந்து that is positive. அது வந்து என்ன இருக்கு, that is acting towards east. இது வந்து acting towards west அப்படின்னு சொல்லலாம். Next, a toy car of mass that is 100 gram is moving with a constant velocity of 0.5 meter per second. What is the net force acting on the toy car அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூட்டன் செகண்ட் லா F is equal to ma அப்படின்னு போட்டோம்னா மாஸ் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது F is equal to மாஸ் வந்து 100 கிராம். அதே மாதிரி யூசிங் த செகண்ட் லா அப்போ வந்து கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி அங்கே என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியா 0.5 மீட்டர். இப்போ கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதோடது ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்லணும், நம்ம 0, நெட் ஃபோர்ஸ் இருந்து 0, அதே மாதிரி ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ F இஸ் ஈக்குவல் டு 100 கிராம் இன்ட்டு என்ன வரணும் 0, அப்போ ஈக்குவல் டு என்ன இருக்கு 0 N. அப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆன்சர் என்ன வரும் 0 நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதால எதனா கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்றதால வாட் இஸ் த நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த toy car அப்படின்னு சொல்லும்போது F is equal to ma, mass into acceleration. இங்க constant velocity அப்படின்னு பார்க்கும்போது acceleration 0, net force 0. அப்ப என்ன ஆகும் 100 gram into 0, 0 Newton. Two children of different masses are sitting on the identical swing. ஓகே, ரெண்டு குழந்தைங்க, ஓகே, வெவ்வேறு மாஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு குழந்தைங்க ஸ்விங்ல ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் அப்படின்னா சேம் ஸ்விங்ல உட்கார்ந்துருக்காங்க. To impact identical initial acceleration, for which child would you require to apply a larger force? Explain why. எந்த குழந்தை அதிகமா வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது வந்து ஹெவியர் சைல்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று வந்து ஐடென்டிக்கல், அதாவது டிஃப்ரெண்ட் மாசஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒன்று லைட் மாஸா இருக்கும், இன்னொன்று ஹெவியர் சைல்டு, கொஞ்சம் ஒல்லியா இருக்கிற குழந்தையும் வெயிட்டா இருக்கிற குழந்தையும். அப்ப நிறைய வெயிட்டா இருக்கிற குழந்தை, இந்த ஹெவியர் சைல்டு என்ன இருக்கும், லார்ஜர் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணணும். அதே மாதிரி ஏன்னா அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் லா அப்படின்னா இருக்கு F is equal to என்னன்னு சொல்ல நம்ம ma. ஓகே, அப்ப ஃபார் த சேம் ஆக்சலரேஷன் a child with greater mass, அப்ப என்ன ஆகும், it needs greater force. ஓகே, அப்ப ஆக்சலரேஷன் பிரகாரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிரேட்டர் மாஸ் இருக்கிற குழந்தை என்ன இருக்கு, கிரேட்டர் ஃபோர்ஸோட என்ன பண்ண முடியும், மூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் லா F is equal to ma. ஃபார் த சேம் ஆக்சலரேஷன் a child with greater mass needs greater force அப்படின்னு சொல்லலாம். How are glass items packed for transportation using bubble wrap or hay protected from damage? அப்ப இங்க வந்து அதாவது வந்து பபிள் ராப் பண்றாங்க இல்லையா கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம், இது எப்படி வந்து கிளாஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்கறாங்க. யூஸ்வலா பபிள் ராப் ஆர் ஹே என்னன்னா இன்க்ரீஸ் த டைம் ஆஃப் இம்பாக்ட். அப்ப என்ன ஆகும், when package is dropped or pumped அப்படின்னு சொல்லுவோம். Because that the stopping time is longer, அதாவது வந்து the impact force becomes smaller, the glass is less என்னன்னு சொல்லுவோம், likely to break அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா பபிள் ராப் என்ன பண்ணுது, குஷனா ஆக்ட் பண்ணுது. அப்ப என்ன பண்ணுது, இது அப்சர்விங் த ஷாக் அண்ட் ப்ரொடெக்டிங் த கிளாஸ் ஃப்ரம் டேமேஜ். ஓகே, அது குஷனா ஆக்ட் பண்றதால என்ன ஆகுது, அது மேல என்ன ஷேக்கிங் இருந்தா கூட அது என்ன பண்ணுது, அப்சர்வ் பண்ணிக்குது, அது கிளாஸ்ல இருந்து டேமேஜ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுதான் பாஸ் அண்ட் பாண்ட்.
Next, the most familiar Newton's third law of motion. Okay, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது நியூட்டனோட third law of motion. For every action there is an equal and opposite reaction அப்படின்னு சொல்லும் நியூட்டனோட third law. அப்ப இந்த என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு வினைக்கும் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் அதற்கு சமமான அதே மாதிரி எதிர் திசையில ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும். அதுதான் என்ன இருக்கு இதுதான் நியூட்டனோட third law. We have described the behavior of an object when a net force act on it, but do you remember learning earlier at the least two objects must interact for a force to come back to play? Haven't you experienced when you push a ball with your foot, you feel a force applied by the ball on your foot? This is natural to ask how both objects are affected in this process. Newton's third law addresses this issue. அதாவது ஒரு பொருள் நம்ம தள்ளணும்னா அதே பொருளும் அதே அளவு ஃபோர்ஸால என்ன பண்ணுது நம்மள எதிர் திசையில தள்ளுறத பார்க்கறோம். உதாரணம் ஒண்ணும் கிடையாது. இங்க கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா அந்த டேபிள் மேல மேசையில ஓகே ஒரு நாற்காலில ஒரு கேர்ள் ஒரு சேர்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. இப்போ என்ன பண்றா அப்படின்னு பாக்கும்போது மேசையை முன்னோக்கி தள்ளும்போது அவங்க என்ன பண்ண முடியும் பின்னோக்கி வரதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே நம்ம மேஜையை முன்னோக்கி தள்ளும்போது நம்ம எது போடுறோம் பேக் சைடு நோக்கி போகிறத பார்க்குறோம். அப்போ மேசையை முன்னோக்கி தள்ளுறோம் அது ஆக்ஷனு. மேசை நம்மளை பின்னோக்கி தள்ளுது அது என்னது ரியாக்ஷன். இதுதான் நியூட்டனோட தேர்ட் லா. இப்போ மேசையை நம்மளை நோக்கி இழுக்கிறோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேசையை நம்மளை நோக்கி இழுத்தா அதோட நாற்காலி சேர் என்ன ஆகும்னா முன்னோக்கி நகரத பார்க்குறோம். இதுவும் என்ன ஆகுது ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஜோடி தான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லொகேட் a chair with wheels and a large heavy table. Sit on the chair with your leg raised above the floor. Now using both your hands push the table away from you. Apply a force on the table in the forward direction. What happens to you? Does the chair you are sitting upon move in the opposite direction? அப்படின்னு சொல்லும்போது எஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். Now try to pull the table towards you. அதை இப்போ நம்மள நோக்கி இழுக்கும்போது சேர் பின்னாடி போறதை நம்ம பார்க்குறோம். அது முன்னாடி வருது இது பின்னாடி வருது. அப்போ ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி இது ஆக்ஷன் அது ரியாக்ஷன். Applied a force on the table in the direction opposite to the step. Second step இது பண்றாங்க அவங்கள நோக்கி எடுக்கிறாங்க. அப்போ என்ன ஆகும் இவங்கள நோக்கி எடுக்கும்போது சேர் முன்னோக்கி வரதை நம்ம பார்க்கலாம். அப்போ மேசையை நம்மளை நோக்கி இழுத்தோம்னா நாற்காலி என்ன ஆகும் முன்னோக்கி நகரதை பார்க்குறோம். இதுவும் ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஜோடியை தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒரு பந்து அதாவது அடுத்து what conclusion can you draw from this activity? Each time when you applied a force on the table applied a force upon you in the opposite direction. You may have experienced this in various other situation. வேற சிலதுல இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி வேற சிலதுலயும் நம்ம இந்த நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா பார்க்கலாம். You may experience this in various situation. You are sitting in a bicycle and you want to move a forward without pedaling. அதாவது சைக்கிள் ஓட்டுறது கூட if you are sitting on a bicycle you want to move forward without pedaling. What do? You push the ground in the backward direction with your feet, causing both you and bicycle to move forward. This is because your feet apply a force on the ground and ground applies a force on your foot in the opposite direction. This causes you to move forward along with the bicycle. அதாவது சைக்கிளை முன்னோக்கி நகர்த்தணும்னா நம்ம காலால தரையை என்ன பண்ணணும் பின்னோக்கி தள்ளணும். அப்ப தரை என்ன பண்ணுது நம்மளையும் சைக்கிளையும் என்ன பண்ணுது முன்னோக்கி தள்ளுறத பார்க்கிறோம். அதனால் சைக்கிள் என்ன பண்ணுது முன்னோக்கி போகுது. அதாவது கால்கள் என்ன பண்ணுது தரையை என்ன பண்ணுது பின்னோக்கி தள்ளுது. இது ஆக்ஷன். கால்கள் தரையை பின்னோக்கி தள்ளுறது ஆக்ஷன். ரியாக்ஷன் ஒன்று தர சைக்கிள் என்ன பண்ணுது முன்னோக்கி தள்ளுறதை நம்ம பார்க்கிறோம். இது இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம். அதே மாதிரி நம்ம நடக்கிறதும் அதே தான். In fact, how to walk or run. Okay, நடக்கிறதும் ஓடுறதும் இதே ப்ரொசீஜர் தான். Notice what do you while walking or running. You push the ground backwards with your feet. The ground applies an opposite force on your feet to make you forward. The force applied by you the ground in the form of friction. Thus in the case friction help you to move rather opposes you. அதே மாதிரி தான் அதாவது நம்ம நடக்கிறது கூட இதே விதி தான். பாதம் என்ன பண்ணுது தரையை பின்னோக்கி தள்ளுறது. தரை ஃப்ரிக்ஷன் என்ன ஆகுது நம்ம முன்னோக்கி தள்ளுது. அதால நம்ம முன்னோக்கி என்ன பண்ண முடியுது நடக்க முடியுது. Next, bridging science and society. Okay, bridging science and society. அதாவது frictionோட importance கொடுத்திருக்காங்க. While walking or running, when you push the ground backwards with your foot, while your foot rises, the slide backwards, the force of friction acts in the forward direction. Had there been no force of friction, your foot would be slipped backwards while attempting the push or ground, and you would have to fallen down. Grooves are made on the soles to footwear to increase the force of friction between the floor and sole. Similarly, trends the tires vehicles help increase the force of friction between the tires and the road. You can now understand why it's difficult to walk on wet polished floors or ice, or why it's risky to advise on roads covered with water snow. அதாவது bridging science and society அப்படின்ற டாபிக்ல
என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பண்றது, காலால தரையை பின்னோக்கி தள்ளுறோம், தரை என்ன பண்ணுது டியூ டு ஃப்ரிக்ஷனால நம்ம முன்னோக்கி தள்ளுது. அப்ப ஃப்ரிக்ஷன் இல்லைன்னா கால் என்ன பண்ணுது வழுக்குது, அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம் ஈஸியா கீழே விழுந்துரும். அதனாலதான் என்ன பண்றோம், கால் செப்பல்ஸோட அடிப்பகுதியில பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கும், அந்த குரூவ்ஸ்னா என்ன பள்ளங்கள் இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம். அதே மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸோட டயர்ஸை பார்த்தோம்னா ட்ரெட்ஸ் அப்படின்னு பாக்குறோம், தடங்கள் அதுவும் இருக்கிறது பார்க்கணும். இது என்ன பண்ணுது, ஃப்ரிக்ஷனை அதிகரித்து நம்மள என்ன பண்ணுது, ஸ்லிப் ஆகாம இருக்க பாதுகாக்குது. அப்ப நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதே அளவுல எதிர் திசையில என்னன்னு சொல்றோம், ஒரு எதிர்வினை இருக்கு. வினை அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னன்னு சொல்றோம், ஆக்ஷன் சொல்றோம். ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்கும் அதே அளவுலயும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லயும் ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும். உதாரணம் என்னன்னு சொல்றோம், நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம், பந்தை உதைக்கிறது, மேசையை தள்ளுறது, சைக்கிள் ஓட்டுறது, நடக்கிறது, ஸ்விம் பண்றது. அதே மாதிரி படகுல இறங்கும் போது நம்ம ஈஸியா பார்க்கணும். இப்போ ஒரு போட் ரைடிங் போறோம்னா போட்ல இருந்து காலை வச்சு இறக்கும் போது என்ன ஆகும், போட் நம்ம முன்னாக்கி கால் வைப்போம், போட்டு பின்னாக்கி போறதை நம்ம ஈஸியா பார்க்க முடியும். இது எல்லாமே நியூட்டன் third lawக்கு very good examples. It was found experimentally that the magnitude of two such forces are equal. Can you also observe in the same other way? You know how to measure the magnitude of the force acting in the spring balance. Next அடுத்து இதே மாதிரி நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷனை பேஸ் பண்ணி மேலும் சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போறோம். அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, let us verify அப்படின்ற டாபிக்ல டேக் டூ ஐடென்டிக்கல் ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ். ஓகே, ஐடென்டிக்கல்னா சேம், ஒரே மாதிரியா இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, பிளேஸ் them in the horizontal position on a table and connect them in their hooks as shown. ஓகே, ரெண்டு ஹூக் வச்சு இதே மாதிரி இது இருக்கு இல்லையா, இது ஒரு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ், இது ஒரு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ், இதோட ரெண்டு ஹூக்கையும் ஜாயின் பண்றோம். Fix the other end of the spring balance to immovable object or hold it in your hand. Okay, இங்க வந்து ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணணும், நம்ம கையில நல்லா ஃபிக்ஸ் நல்லா டைட்டா பிடிச்சுக்கிறோம். Okay, now carry out step 3, repeat it, multiply. Imagine that you are pulling the free end of the other spring balance with your hand. Predict what will be the readings of the scale if the spring balance are stationary. அதாவது வந்து ஒரே மாதிரியா இருக்கிற ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம், ஒன்னோட ஒன்று நம்ம என்ன பண்றோம், ஜாயின் பண்றோம். ஒரு பக்கத்தை என்ன பண்றோம், நல்லா பிடிச்சிக்கிறோம், மறுபக்கத்தை என்ன பண்றோம், நம்ம மெதுவா இழுக்கிறோம். அப்ப ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ்லயும் வரக்கூடிய ரீடிங்கை நம்ம என்ன பண்றோம், கவனிக்கணும். அப்ப ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ்ல என்ன காமிக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, the readings of the scales of the two spring balance are the same. ஒரு பக்கம் மட்டும் பிடிச்சுக்கிறோம், இந்த ஒரு சைடு நல்லா இதை டைட்டா பிடிச்சிக்கிட்டு இந்த ஒண்ணுத்தை மட்டும் பிடிச்சி இழுக்கிறோம். இழுத்துட்ட பிறகு அதோட ரீடிங்கை பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ்லயும் ஒரே அளவு ரீடிங்கை காட்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. It indicates the force applied by them on each other in the opposite direction are equal in magnitude. அப்ப இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஒரு ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸை 10 நியூட்டன் விசையால இழுத்தா அது மற்ற ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸ் மீது 10 நியூட்டன் விசையை என்ன பண்ணுது, 10 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் அது செலுத்துது. அப்ப மற்ற ஸ்ப்ரிங் பேலன்ஸும் அதே 10 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ்ல எதிர் திசையில செல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இதுல இருந்து என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஆக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வருது, ரியாக்ஷன். ஆக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்ற நம்ம, ரியாக்ஷன். இதுதான் நியூட்டனோட தேர்ட் லா. ஆல்சோ தீஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ் சம்மரைஸ் இன் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் which can be stated. இதுதான் நியூட்டனோட தேர்ட் லா. whenever one object is exerting force on the second object, the second object is simultaneously exerting equal and opposite force of the first object. அப்ப எப்பெல்லாம் ஓகே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மேல ஃபோர்ஸ் செலுத்தும் போது இந்த செகண்ட் ஆப்ஜெக்டும் சைமல்டேனியஸ்லி என்ன ஆகும், அதுக்கு ஈக்குவலான ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் மேல செலுத்துது. ஆக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரியாக்ஷன். The forces always occurs in pairs, but remember that these forces act on different objects. அப்ப ரெண்டு ஃபோர்ஸும் பேரா தான் இருக்கும், ஆனா ரெண்டு ஃபோர்ஸ் என்ன இருக்கும், டிஃபரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருள் மீது ஃபோர்ஸ் செலுத்தும் போது அதே நேரத்தில் ரெண்டாவது பொருளும் முதல் பொருள் மீது என்ன இருக்கு, அதே அளவிலான ஆனா என்ன இருக்கும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் செலுத்தும். அதே மாதிரி many life observation can be understood on the basis of Newton's third law. ஓகே, நிறைய டெய்லி நம்ம அப்சர்வேஷன்ஸ் நிறைய நம்ம பார்க்கிறோம் நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா பேஸ் பண்ணி. You might have a person climbing on coconut tree or palm tree. இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, ஒரு பனை மரத்திலயோ தென்னை மரத்திலயோ ஒரு மனுஷன் ஏறும்போது the legs of the person climbing the vertically erect tree push down against the trunk. The friction between the trunk and the legs of the person pushes the person upwards by an equal force. Thus it starts up to climb the smooth tree trunks that have less friction. அதாவது இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது, எப்பவுமே ஃபோர்ஸஸ் என்ன இருக்கும், ஜோடிய பேரா தான் இருக்கும். அவை ஒரே பொருள் மீது இல்ல, ரெண்டு வெவ்வேறு பொருள் மீது அது என்ன பண்ணும், செயல்படும். அதே மாதிரி நம்ம சுவரை தள்ளுறோம், சுவர் என்ன பண்ணுது, நம்மள தன்னது எக்ஸாம்பிள். அப்ப ரெண்டு ஃபோர்ஸுமே என்ன இருக்கு, ஈக்குவலா இருக்கு. அதே மாதிரி தென்னை மரத்துல ஏறது இப்ப நம்ம சொல்லியிருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்றாரு, தென்னை மரத்துல ஏறாரு. அவர் என்ன பண்ற, தென்னை மரத்துல ஏறும்போது என்ன, கைகளையும் கால்களால மரத்தை என்ன பண்றாரு, கீழ் நோக்கி அழுத்துறாரு. இது இருக்கு இல்லையா, இந்த மரத்தை இது இருக்கு இல்லையா, கீழ் நோக்கி அழுத்துறாரு. அப்ப மரம் என்ன செய்யுது, மரத்தோட ஃப்ரிக்ஷன் அவரை மேல தள்ளுது.
அப்ப இதுதான் என்னன்னு சொல்றோம் ரியாக்ஷன். இதனால அவர் ஈஸியா என்ன பண்ணுது மேல ஏற முடியுது. வழுவழுப்பான மரத்துல ஏன் ஏற கடணும், இதே இவர் வந்து கொஞ்சம் இங்க ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதால பிரச்சனை இல்லை. ஆனா வழுவழுப்பான மரத்துல என்ன பண்ணுது ஏறது கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா அதுல என்ன இருக்கு ஃப்ரிக்ஷன் கம்மி. அதனால மரம் என்ன பண்ணும் மேல தள்ளும் போது தன்னோட ஃபோர்ஸ் வந்து குறையும். அதால மரம் ஏறது ரொம்ப கஷ்டம். Have you ever noticed how a boat or that is a canoe move forward and the canoe pushes the water backwards with their pedal? The water pushes the pedal forward with an equal force. The two forces are equal in magnitude but in different objects. The pedal, that is the pedal on the water, so they do not cancel each other. The forces on the pedal makes the pedal and the canoe move forward. When the canoe pushes harder on the water, the forces become pedal larger than and the canoe's velocity increases. அதாவது வந்து ரோவிங் ஏ கனோ அப்படின்றது படகு என்ன பண்றது துடுப்பால செலுத்துறது. அப்ப படகை முன்னோக்கி நகர்த்தணும்னா இங்க பாக்குறோம் நம்ம படகு என்ன பண்ணுவாங்க துடுப்பு பின்னோக்கி நகர்த்தத்தை பாக்குறோம். துடுப்பால தண்ணீர் என்ன பண்றோம் பின்னோக்கி தள்ளுறோம். இதுதான் ஆக்ஷன். தண்ணீர் என்ன பண்ணுது துடுப்பையும் படகையும் முன்னோக்கி தள்ளுறது. இதுதான் ரியாக்ஷன். அதனால ஈஸியா படகு என்ன பண்ணுது முன்னோக்கி போறதை நம்ம பாக்குறோம். அதால நம்ம தண்ணிய பின்னோக்கி தள்ளுறோம், தண்ணி நம்மள முன்னோக்கி தள்ளுது. இதுதான் இதுல முக்கியமான நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இதுல முக்கியமா ஆக்ஷனும் ரியாக்ஷனும் எப்போது என்ன இருக்கும் பேரா தான் இருக்கும். அதே மாதிரி ரெண்டு ஃபோர்ஸும் என்ன இருக்கும் ஈக்குவல் மேக்னிடியூடா இருக்கும், சம அளவு தான் இருக்கும். ரெண்டு ஃபோர்ஸும் என்ன இருக்கும் எதிரெதிர் திசையில் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும். அதே மாதிரி அவ ரெண்டும் வெவ்வேறு பொருட்கள் மீது தான் செயல்படும். எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா தென்னை மரம் ஏறுதல், படகு ஓட்டுதல், சைக்கிள் ஓட்டுதல், நடக்கிறது எல்லாமே நியூட்டனோட 3வது விதிக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். On television, you might have watched the rocket launches our country has done over the years. Television நிறைய நம்ம rocket launching பார்த்திருக்கோம். The launch of a rocket can also explain on the basis of Newton's third law. அப்ப launch of rocket அதுவும் வந்து என்ன இருக்கு ராக்கெட்டை செலுத்துறது ஒரு third law of motion. நியூட்டனோட third law of motion தான். To understand that is left to fun activity. ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஃபன் ஆக்டிவிட்டி நம்ம பண்ணுவோம். கலெக்ட் ஏ லார்ஜ் பலூன். ஓகே ஒரு பெரிய பலூன் எடுத்துக்கிறோம். ஏ பீஸ் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் ஸ்ட்ரா. ஓகே ஸ்ட்ரானா என்ன பண்றோம் நம்ம ஜூஸ் குடிக்கிறோம் இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் அட்ஹெசிவ் டேப் எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒரு நீளமான நூல் த்ரெட் எடுத்துக்கிறோம். 2 நெயில் ஆர் ஹூக் ஆன் 2 வால்ஸ். ஓகே ஒட்டக்கூடிய டேப் எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி நெயில் எடுத்துக்கிறோம். ஆர் அதர்வைஸ் என்னன்னு சொல்றோம் ஹூக்ஸ் ஆன் 2 வால்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். இன்ஃப்ளேட் த பலூன். பலூன் என்ன பண்றோம் நம்ம ஊதி வச்சுக்கிறோம். இன்ஃப்ளேட்னா பலூனை ஊதி வச்சுக்கிறோம். அண்ட் டை இட் நெக் வித் எ ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் த்ரெட். இது இருக்கு இல்லையா அந்த பலூனை நல்லா ஊதிட்டு அதை கட்டி வைக்கிறோம். Stick a piece of straw with an adhesive tape on the surface of the balloon such that one end of the straw points towards the neck of the balloon and as shown in the figure. அதாவது வந்து ரெண்டு சுவர்களுக்கு இடையே ஒரு நூலை வச்சு என்ன பண்றோம் இறுக்கமா நம்ம கட்டறோம். அந்த நூலுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராவை போட்டு அப்ளை பண்றோம். இங்க இருக்கு இல்லையா இங்க மேல வந்து ஓகே ரெண்டு பக்கமும் ஒரு மேல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரா வச்சு இதை அட்டாச் பண்றோம். ஓகே பலூனை ஊதி அது வாயை கட்டாமல வச்சுக்கிறோம், கட்டி வச்சுக்கிறோம். அதோட வாயை ரெண்டு சுவர்களுக்கு நடுவுல ஒரு நூலை இறுக்கமா கட்டுறோம். அந்த நூலுக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ராவை வந்து இது இருக்கு இல்லையா இது ஒரு செவரு இது ஒரு செவரு. ஓகே ரெண்டுத்தையும் ஒரு நூலால் நல்ல இது ஆணி இருக்கு, இங்க ஒரு ஆணி இருக்கு, இது வச்சு நல்ல ஒரு த்ரெட்டால வச்சிடறோம். ஒரு பக்கம் வந்து என்ன பண்றோம் ஒரு பக்கம் ஸ்ட்ராவை ஓடுறோம். பலூன் ஊதி அதோட வாயை கட்டாமல் வச்சுக்கணும். பலூனை ஸ்ட்ராவோட டேப்பால ஓட்டுறோம். வச்சிட்ட பிறகு பலூனோட வாயை விடும்போது பலூன்ல இருக்கக்கூடிய காற்று அதாவது வந்து stick the piece of straw with an adhesive tape on the surface of the balloon such that one end of the straw points towards the neck of the balloon as shown in the figure. Pictureல இருக்க மாதிரி pass the thread through the straw and tie 2 ends of the nails keeping the thread taut. Remove the thread tied at the neck of the balloon and observe which the direction of the straw the balloon move. இப்போ வந்து just open பண்றோம். ஓகே பலூன் இருக்கக்கூடிய காற்று என்ன பண்ணுது வேகமா பின்னோக்கி நகர்றத பார்க்கலாம். ஓகே அதே நேரத்துல பலூன் என்ன பண்ணுது முன்னோக்கி வர்றது நம்ம பார்க்கலாம். அதுல காற்று பின்னோக்கி போகும், பலூன் வந்து முன்னோக்கி போகுது. பலூன் ஏன் முன்னோக்கி போகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பலூனு காற்றை என்ன பண்ணுது பின்னோக்கி தள்ளுது. அதுதான் ஆக்ஷன். அப்ப வெளியேறக்கூடிய காற்று என்ன பண்ணும் பலூனை முன்னோக்கி தள்ளும். இதுதான் நியூட்டனோட தேர்ட் லா. ஆக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரியாக்ஷன். இதுதான் நியூட்டனோட தேர்ட் லா. இதை பேஸ் பண்ணி தான் the stretched material of balloon apply a force on the air molecules inside and expel the shrinkage its size. The air rushing out exerts an equal force on the balloon material in opposite direction. This force causes the balloon to start moving in a direction opposite to the direction in which the air is rushing out. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி ராக்கெட் மூவ்ஸ் இன் சிமிலர் மேனர். இதே மாதிரி ராக்கெட் லான்ச்சில் அப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ராக்கெட் மேலே போகுது, அதோட கேஸ் வந்து என்ன இருக்கும் ஃபயர் கீழே வரதை பார்க்குறோம். விச் இன் டர்ன் எக்ஸர்ட் அண்ட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் ஆன் த ராக்கெட் இன் த அப்போர்ட் டைரக்ஷன். திஸ் ஃபோர்ஸ் ஆன் த ராக்கெட் இன் த அப்போர்ட் டைரக்ஷன் இஸ் லார்ஜர் தேன் த வெயிட் ஆஃப் த ராக்கெட். ஸோ த நெட் ஃபோர்ஸ் இன் த அப்போர்ட் டைரக்ஷன் அந்த ராக்கெட் லிஃப்ட் அப். அதாவது ராக்கெட் என்ஜின் என்ன பண்ணுது ராக்கெட் எப்படி மேலே போகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ராக்கெட் என்ஜின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதிக வேகத்தில் போகும்போது சூடான கேஸஸ் என்ன பண்ணுது கீழ் நோக்கி தள்ளுது.
அப்ப என்ன பண்ணுது ராக்கெட் கேஸஸ் கீழ் நோக்கி தள்ளுறத பாக்குறோம். அப்போ கேஸ் என்ன பண்ணும் ராக்கெட் அதே அளவு ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுது மேல் நோக்கி தள்ளுறத நம்ம பாக்குறோம். எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் புஷிங் த ராக்கெட் அப். அப்போ அதே கேஸ் வந்து என்ன பண்ணும் ராக்கெட் அதே அளவு விசையை ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல மேல் நோக்கி தள்ளுது. அதனால ராக்கெட் என்ன பண்ணுது ஈஸியா மேல பறக்குது. அப்ப ராக்கெட் மீது என்ன ஆகுது ரெண்டு முக்கியமான ஃபோர்ஸ் செயல்படுகிறது. ஒன்னு வந்து கிராவிட்டி, ஓகே கீழ் நோக்கிறது கிராவிட்டி, இன்னொன்று வந்து என்ன இருக்கு அதாவது வந்து மேல் நோக்கி அதாவது வந்து நார்மல் அதாவது ஒன் இஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் அதாவது மேல் நோக்கி உள்ள விசை, இன்னொன்று கீழ் நோக்கி இருக்கக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை விட அதிகமா இருந்தா ராக்கெட் என்ன பண்ணுது அதாவது மேல் நோக்கி இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து கீழ் நோக்கி இருக்கக்கூடிய கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸை விட அதிகமா இருந்ததுன்னா ராக்கெட் என்ன பண்ணுது ஈஸியா மேல பறக்கும். What will happen if the engine of the rocket moving in the space fires the direction of its motion? The exhaust gas will exert a force in the direction opposite to the direction of the motion of the rocket, thereby slowing it down. This process was caused by Vikram lander of Chandrayaan-3 slows down and attains the necessary velocity of a soft landing near the south pole of the moon. ஓகே இதுல தான் Chandrayaan-3 உதாரணமா Chandrayaan-3 வந்து இறங்கும்போது என்ன இருக்கு என்ஜின் வந்து வாயுவை ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷன்ல என்ன பண்ணுது வெளியேற்றுது. அதுக்கு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் என்ன பண்ணுது ராக்கெட்டோட வேகம் குறையுது. அதனால அது மெதுவாகவும் பாதுகாக்கவும் மூணுல என்ன பண்ணுது அது லேண்ட் அதாவது விக்ரம் தட் இஸ் Chandrayaan-3 லேண்ட் ஆனதை நம்ம பாக்குறோம். அப்ப முக்கியமா நியூட்டனோட தேர்ட் லா வரக்கூடிய ரெண்டு விசை அப்படின்னு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும், ரெண்டு வெவ்வேறு பொருட்கள் மீது செயல்படும். ஆனா அவ ஒன்னோடு ஒன்னு என்ன பண்ணது கேன்சல் பண்ணாது. ராக்கெட் என்ன பண்ணுது வாயு அதாவது கேஸை வந்து கீழே தள்ளுது, கேஸ் என்ன பண்ணுது ராக்கெட்டை மேல் நோக்கி தள்ளுது. அப்ப ரெண்டு ஃபோர்ஸஸும் வெவ்வேறு ஆப்ஜெக்ட் மேல செயல்படுறதால ராக்கெட் ஈஸியா என்ன பண்ணுது மூவ் ஆவறத நம்ம பாக்குறோம். அப்ப முக்கியமா பலூன்ல பாக்குறோம் ஆக்ஷன் பார்க்கும்போது பலூன் காற்றை பின்னோக்கி தள்ளுது, ரியாக்ஷன் என்ன பண்ணுது காற்று பலூனை முன்னோக்கி தள்ளுது. அதே மாதிரி ராக்கெட்ல ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ராக்கெட் வந்து வாயு கேஸை வந்து கீழ் நோக்கி வெளியேற்றுது, ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது கேஸ் வந்து ராக்கெட்டை மேல் நோக்கி தள்ளுது. இதுவும் தான் நியூட்டனோட என்னன்னு சொல்ற நம்ம தேர்ட் லா. அப்போ ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் there is an equal and opposite reaction. Next question number 9, why does fire person something struggle when holding the pipe issuing the water? அதாவது தீயணைப்பு ஃபயர் பர்சன்ஸ் வராங்க இல்லையா அவங்க வந்து குழாயில வந்து தண்ணியில வந்து ஆக்சுவலி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவங்க ஏன் அந்த ஓஸ் பைப்பை வாட்டர் ஓஸ் பைப்பை வந்து வச்சு பிடிக்கும்போது அவங்க ஏன் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்றாங்க. ஒரு ஃபயர் நடக்குது அந்த இடத்துல அந்த ஃபயர் பர்சன் வந்து அந்த ஓஸ் பைப்பை பிடிக்கும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க. அப்ப when water is sprayed out of the hose of high speed, ஓகே ஒரு ஹை ஸ்பீட்ல தண்ணி வருது, அப்ப என்ன ஆகும் அந்த வாட்டர் exerts forward force. அப்ப according to Newton's third law என்ன பண்ணுதுன்னா the hose experience an equal and opposite that is backward force. Therefore the firefighter has to hold the hose tightly and may struggle. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க டைட்டா பிடிச்சிட்டு. அப்ப சாதாரண நம்ம ஹோஸ் பைப் தண்ணிக்கு பிடிக்கும்போது என்ன சில டைம் டைட்டா பிடிச்சோம்னா தான், இல்லைன்னா we have to struggle. So அப்ப இது என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது when water is sprayed out of the hose at high speed the water exerts a forward force. According to Newton's law the hose experience an equal and opposite backward force. Therefore the firefighter has to hold the hose tightly and may struggle அப்படின்ற ஆன்சர் எழுதலாம். Suppose a spacecraft is moving in a region of space where the gravitational force according up to negligible, suggest how can it change its velocity? அதாவது வந்து ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் போகும்போது அங்க கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து இல்ல அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹவு கேன் இட் அது வெலாசிட்டி எப்படி சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப the spacecraft can change its velocity by firing its rocket engines. Okay, the engines throw exhaust gases backward and by Newton's third law the spacecraft get an equal and opposite force that changes its speed or direction அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப அந்த ஸ்பேஸ் மீது என்ன கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் கம்மியா இருந்தா கூட அது தனது ராக்கெட் என்ஜின் என்ன பண்ணுது ராக்கெட்டை மூவ் பண்ணி அதோட கேஸஸ் என்ன பண்ணும் பின்னோக்கி வெளியேற்றலாம். அப்ப நியூட்டன்ஸோட தேர்ட் லா பிரகாரம் கேஸஸ் வந்து பின்னோக்கி செல்லும் போது ஸ்பேஸ் வந்து என்ன ஆகும் முன்னோக்கி போகும், அல்லது தேவையான டைரக்ஷன்ல அது என்ன ஆகுது ஃபோர்ஸ் பெற்று அது வேகம் அதாவது ஸ்பீடு அல்லது அதோட டைரக்ஷன் அது என்ன பண்ணும் மாற்றிக்கொள்ளும் அப்படின்ற ஆன்சர் எழுதலாம்.
You have learned about contact and non-contact forces earlier. Okay, முன்னாடி contact force na enna, non-contact force அப்படின்றத பத்தி பார்த்தோம். Is Newton's third law applicable only for contact forces? Newtonோட third law only contact force மட்டும் தான் அப்ளை ஆகுமா? Newton's third law applicable to all type of forces, contact, non-contact, that we come across in everyday mechanical situation. அதாவது நியூட்டன்ஸோட third law not only contact force, non-contact force and also all type of forcesக்கும் அது applicable ஆகும் in everyday mechanical situations அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அதுல என்னன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது வந்து ஒரு figure 6.31 two bar magnets applying equal and opposite magnetic force on each other. ரெண்டாவது two similarly charged balloons applying an equal and opposite electrostatic force on each other. இப்போ example 6.7ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பாக்கும்போது as shown in the figure 6.33 earth and the fruit that is apply equal that is earth and fruit apply equal and opposite gravitational force on each other, then why does the fruit move towards the earth while the earth does not seem to move towards the fruit? இங்க வந்து இத கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, அதாவது வந்து earth வந்து ஏன், அதாவது வந்து மரத்துல இருக்கக்கூடிய பழங்கள் ஏன் கீழே விழுது, அது ஏன் மேல் நோக்கி விழக்கூடாது? Earth and the fruit apply equal and opposite gravitational force on each other, that's then why does the fruit, அதாவது வந்து இங்க கூட earthம் fruitம் ஒரே மாதிரி forces தான் அப்ளை பண்ணுது. ஆனா ஏன் வந்து why does the fruit move towards the earth, அது ஏன் earth நோக்கி வருது? Why does the earth does not to move towards the fruit, earth ஏன் வந்து fruit நோக்கி போக கூடாது அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. பழம் வந்து பூமியை நோக்கி விழுது, அப்படி இருக்க பூமியை பழத்தை நோக்கி நகர்வது இல்ல அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. அப்ப நியூட்டன்ஸோட third law பிரகாரம் பூமி என்ன பண்ணுது, பழத்தை தன்னை நோக்கி இழுக்குது. பழமும் பூமி அதே அளவுசியா என்ன பண்ணுது, இழுக்குது. ஆனா பூமியோட மாஸ், ஓகே, எர்த்தோட மாஸ் பெருசு. அதாவது வந்து பூமியோட மாஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு. நியூட்டனோட செகண்ட் லா பிரகாரம் ஆக்ஸலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு சொல்றோம், ஃபோர்ஸ் பை மாஸ். ஓகே, அப்ப அதே ஃபோர்ஸ் இருந்தா கூட பழத்தோட மாசு கம்மி, அப்ப என்ன ஆகும், ஆக்ஸலரேஷன் அதிகம், அப்ப கீழே விழுது. பூமியோட மாஸ் அதிகம், ஆக்ஸலரேஷன் கம்மி, ஆனா அது என்ன, நமக்கு நகர்றது தெரியாது அப்படின்ற ஆன்சர் எழுதலாம். though the force acting on both earth and the fruit are equal in magnitude, the mass of the earth is so large. இங்க கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா, இப்ப சொன்ன இல்லையா, அதை தான் கொடுத்திருக்காங்க. compared to the fruit and the acceleration of the earth caused, அதாவது ஏற்கனவே நமக்கே தெரியும் acceleration mass inversely proportional. inversely என்ன, acceleration அதிகமா இருக்கும்போது மாஸ் கம்மியா இருக்கும், மாஸ் அதிகமா இருக்கும்போது acceleration கம்மியா இருக்கும். so the mass of the earth is so large அப்படின்னு பார்க்கும்போது acceleration of the earth caused by the force is extremely small. இது வந்து லார்ஜா இருக்கும்போது, earthோட மாஸ் லார்ஜா இருக்கும்போது acceleration is small. so according to A is equal to F by M, that thus its effect the earth is too small to be noticed. அதே மாதிரி example 6.8ல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள், when a 0.1 kg bullet fired from the 5 kg gun with a force of 2 and the gun recoils, what are the magnitude of initial acceleration of the bullet and the gun? அதாவது வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது புல்லட்டோட மாஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது புல்லட்டோட மாஸ் 0.1 kg இருக்கு, அதோட துப்பாக்கியோட மாஸ் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க, கன்னோட மாஸ் வந்து 5 kg. அதே மாதிரி அதோட ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா 2 நியூட்டன் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப இதுல இருந்து நியூட்டனோட தேர்ட் லா அப்படின்னு பார்க்கும்போது, அதாவது அந்த புல்லட் மீது என்ன இருக்கு, 2n ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணுது. அப்ப துப்பாக்கி மீது என்ன இருக்கும், 2n ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அப்ப துப்பாக்கியோட ஆக்ஸலரேஷன் ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் ஆஃப் த கன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன இருக்கும், ஃபோர்ஸ் என்னும்போது 2 நியூட்டன், மாஸ் ஆஃப் த கன் வந்து 5. அப்ப எவ்வளவு இருக்கும், 0.4 மீட்டர் per second squared. While the initial acceleration of bullet force by mass of the bullet, mass of the bullet இங்க கொடுத்திருக்கோம் 0.4. அப்ப 2n by 0.1 is equal to 20 meter per second squared. Even though the pair of the forces are equal in magnitude, the magnitude of accelerations are not equal. ரெண்டுமே ஃபோர்ஸ் ஒரே அளவுல செயல்பட்டா கூட ஆக்ஸலரேஷன் என்ன ஆகுது, ஈக்குவலா இல்ல, but their masses are different அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது ஆக்ஸலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சைக்கிளை நம்ம என்ன பண்றோம், தனியே நம்ம ஓட்டிட்டு போகலாம். ஒரு ஆள் உட்காரும் போது என்ன இருக்கு, மாஸ் கம்மியா இருக்கும், அப்ப ஆக்ஸலரேஷன் என்ன இருக்கும், அதிகமா இருக்கும், ஆக்ஸலரேஷன் அதிகமா இருக்கும். அதே பின்னாடி சைக்கிள் இன்னொருத்தர் உட்காரும் போது மாஸ் அதிகமா இருக்கும்போது சைக்கிளை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, வேகமா ஓட்ட முடியாது. ஒரு ஆள் உட்காரும் போது சைக்கிளை வேகமா ஓட்ட முடியும், ஏன்னா மாஸ் கம்மி, ஆக்ஸலரேஷன் அதிகம். அதே 2 பேர் உட்கார்ந்தோம்னா மாஸ் அதிகமா இருக்கும், அப்ப ஆக்ஸலரேஷன் என்னன்னு சொல்றோம், கம்மியா இருக்கும். அப்ப ஸ்லோவா தான் நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியுது. அப்ப ரெண்டுத்தோட ஆக்ஸலரேஷன் ஏன் டிஃபரெண்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டு இது மேல செயல்படக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரே அளவு தான், ஆனா அதோட புல்லட்டோட மாஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி, அதால என்ன வருது, ஆக்ஸலரேஷன் அதிகம். அதே மாதிரி துப்பாக்கி கன்னோட மாஸ் அதிகம், அப்ப என்ன ஆகுது, ஆக்ஸலரேஷன் கம்மி. அப்ப
மாஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஆக்சலரேஷன் அதிகம், மாஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஆக்சலரேஷன் கம்மி. இதால தான் குண்டு வேகமாக என்ன பண்ணுது, முன்னோக்கி செல்லுது. துப்பாக்கி என்ன ஆகுது, கொஞ்ச நேரம் பின்னாக்கி நகரதை நம்ம பார்க்க முடியுது. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் எ சிஸ்டம் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஓகே, அதாவது வந்து சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பல பொருட்கள் மீது என்ன பண்ண செய்யக்கூடிய விசைகள், அதாவது வந்து ஃபோர்ஸஸ் எப்படி வந்து நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேலே செயல்படுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம். Until you studied the laws of Newton is applied in a single object, these laws allowed you to protect the position and velocity of the object of force acting on it. But can we apply these laws into two or more objects connected together? அதாவது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, ஒரு பொருள் மீது செயல்படக்கூடிய ஃபோர்ஸ், ஒரு பொருள் மீது செயல்படக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் பார்த்தோம். ஆனால் நம்மளோட டெய்லி லைஃப்ல என்ன இருக்குது, நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மேலே ஒன்னோட ஒன்று ஜாயின் ஆயிருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும், அதோட சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டு அப்படின்னு பார்க்கும்போது, ஒரே அமைப்புள்ள சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதில் வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன இருக்குன்னா, ரெண்டு பெட்டி எடுத்துக்கிறாங்க. கன்சிடர் 2 boxes of mass M1 and M2. ஓகே, ரெண்டு பெட்டி எடுத்துக்கிறோம், பாக்ஸ் 1 பாக்ஸ் 2. இது வந்து M1, இது வந்து என்னன்னு சொல்றோம் M2. அப்போ ரெண்டு பாக்ஸ் 1 பாக்ஸ் 2 ஒரே என்ன பண்ணுறது, ஒரே கயிற்றுல வச்சு ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பாக்ஸ் 1 என்னது, F1 அப்படின்ற விசையை வச்சு F அப்படின்ற ஒரு ஃபோர்ஸால என்ன பண்றோம், இழுக்கிறோம். ஓகே, ரைட் சைடில் நம்ம இழுக்கிறோம். இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது, பாக்ஸ் 1ம் பாக்ஸ் 2ம் கயிறால கட்டி வச்சிருக்கிறோம். இப்போ ரெண்டுமே என்ன ஆகுது, பாக்ஸ் 1 நம்ம இழுக்கும்போது பாக்ஸ் 2ம் என்ன வருது, ஈஸியாக இப்போ நம்ம ஈஸியாக நம்ம வந்து இப்போ ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம், ரெண்டு வண்டி, அதாவது வந்து ஒரு வண்டி ஒர்க் பண்ணலாம், இன்னொரு வண்டி என்ன பண்றாங்க, காலாலே அவங்க மிதிச்சுக்கிட்டு இன்னொரு வண்டியில கூட அப்போ என்ன ஆகுது, ஈஸியாக அந்த ஒரு வண்டி பின்னாடி வர வண்டி இழுத்துட்டு போறதை நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ பாக்ஸ் 1 பாக்ஸ் 2 மூலம் என்ன ஆகுது, கயிறு மூலம் இழுக்குது. அப்ப என்ன ஆகும், கயிற்றுல உருவாக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸோட டென்ஷன், அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம டி அப்படின்னு சொல்றோம். டென்ஷனை தான் டி அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப பாக்ஸ் 1 அப்ளைஸ் எ ஃபோர்ஸ் ஆன் பாக்ஸ் 2, அதாவது வயா த ஸ்ட்ரிங் மூலமா பாக்ஸ் 1 பாக்ஸ் 2, அதாவது பாக்ஸ் 1 அப்ளைஸ் எ ஃபோர்ஸஸ் ஆன் பாக்ஸ் 2. நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா, பாக்ஸ் 2 அப்ளைஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸஸ் வயா த ஸ்ட்ரிங் ஆன் பாக்ஸ் 2. அதே மாதிரி பாக்ஸ் 2ம் என்ன பண்ணுது, இது அதாவது வந்து பாக்ஸ் 1 பாக்ஸ் 2 மீது அதாவது வந்து டென்ஷன் அப்படின்னா டி ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுது. அதே மாதிரி பாக்ஸ் 2 என்ன பண்ணுதுன்னா, பாக்ஸ் 1 மீது அதே அளவு எதிரெதிர் திசையில என்ன பண்ணுது, அது ஒரு ஃபோர்ஸா அப்ளை பண்ணுது. அப்ப இந்த ரெண்டு டென்ஷன், ரெண்டு ஃபோர்ஸஸும் என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம, இன்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். One approach is to calculate the net force on each box separately and then Newton's second law to find acceleration. A simpler way is to consider two boxes and the string is a single system. In this approach, a force within the system, internal forces, need not be considered. Only the forces act from the outside, external forces matter. In our case, the tension T acting on both boxes is the internal force, when the force F is the external force. Thus, using Newton's second law, the acceleration of the system A is equal to F is equal to, அப்ப மாஸ் அப்படின்றது the mass of the system, ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ன்றதால ஒன்னத்தோட பாக்ஸோடது M1, இன்னொன்னது வந்து M2. அவ்வளவுதான். ஆக்சலரேஷன் அப்படின்றது ஃபோர்ஸுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல், ஆக்சலரேஷன் மாஸுக்கு இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல். அவ்வளவுதான். அப்போ ஒரே சிஸ்டம் மீது ரெண்டு, அதாவது பொருட்கள் மீது ஒன்னோடு ஒன்று என்ன பண்ணுது, ஃபோர்ஸஸ் அப்ளை பண்ணுது. பாக்ஸ் 1 பாக்ஸ் 2 மீதும், பாக்ஸ் 1 அதே பாக்ஸ் 1 அதாவது பாக்ஸ் 1 பாக்ஸ் 2 மீது அப்ளை பண்ற ஃபோர்ஸ், அதே மாதிரி பாக்ஸ் 2 பாக்ஸ் 1 மீது செலுத்தக்கூடிய ஃபோர்ஸ், அவ ரெண்டுமே இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ். அப்ப எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது என்ன, ஒன்றும் கிடையாது, வெளியிலிருந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ், அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம், எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். அப்ப எங்க இருந்து வருது, வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். அதால எஃப் மட்டும் என்னன்னு சொல்லுவோம், எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். அப்ப என்னன்னு சொல்லுவோம், உள்ளுக்குள்ள பாக்ஸ் 1 பாக்ஸ் 2ன்றது இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ், வெளியில இருந்து செலுத்தக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப பாக்ஸ் 1 பிளஸ் பாக்ஸ் 2 அப்படின்றது ஒரு பெரிய பொருள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டா, அப்ப அதோட மாஸ் எப்படின்னு சொல்றோம், M1 பிளஸ் M2. அப்ப F is equal to F by M. அந்த F by M தான் என்னன்னு சொல்றோம் நம்ம, M மாஸ்ன்றது தான் என்ன எடுத்துக்கிறோம், M is equal to M1 plus M2. ரெண்டு பொருள்ன்றதால M1 plus M2. அப்ப acceleration A is equal to அப்படின்னு சொல்லும்போது, A is equal to acceleration A அப்படின்னு சொல்லும்போது external force divided by total mass அப்படின்னு சொல்லலாம். The system of two boxes accelerates just like a single object of mass M1 plus M2. If we had analyzed the motion of the two boxes individually, as we learned to do in higher grades, the result would have been the same. Treating the connected objects in a system after simplifies the analysis. This highlights the power of Newton's law studying in ever complicated system of objects. அப்ப அதாவது வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு பொட்டிகள் மீது, அதாவது வந்து ஒன்னு வந்து புவி கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னு சொல்றோம், M1 plus M2 into G அப்ப செயல்படுது. அப்ப மேல் நோக்கி என்ன வருது, தரை கொடுக்கக்கூடிய நார்மல்
நார்மல் ஃபோர்ஸ், அதாவது n1 plus n2. அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸும் ஒன்னோட ஒன்று பேலன்ஸ் பண்ணுவதா பெட்டிகள் மேலோ கீழவோ நகராது. ஆனால் எஃப் அப்படின்ற ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதால பெட்டிகள் என்ன இங்கன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ரைட் சைடில் அதிக அதாவது ரைட் சைடில் ஆக்சிலரேஷனோட நகரும். நெக்ஸ்ட் த்ரெட்ஸ் ஆஃப் கியூரியாசிட்டி அப்படின்ற டாபிக்ல while walking your arms and legs move. ஓகே, நம்ம நடக்கும்போது நம்ம ஈஸியாக பண்ணுறோம், நம்மளோட கால்களும் கைகளும் மூவ் பண்ணுறதை பார்க்குறோம். Get your overall motion can be studied by treating your body as a single object. Science often becomes simpler when we stop looking at part and start looking at the whole. அதாவது நடக்கும்போது கை தனியாக அசையுது, கால் தனியாக அசையுது, ஆனால் நம்ம உடல் முழுவதும் ஒரே பொருளாக எடுத்துக்கணும்னா அதோட இயக்கத்தை நம்ம அதோட மூமெண்ட்டை ஈஸியாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பல பொருட்கள் ஒன்னோடு ஒன்று இணைஞ்சிருந்தா அது எல்லாமே என்னன்னு சொல்கிறோம், ஒரே ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம். ஓகே, ஒரே ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம். அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு அதோட அதோட science often becomes simpler and we stop looking at parts and start looking at whole. அதாவது அது எல்லாத்தையும் ஒரே சிஸ்டமாக நம்ம நினச்சிக்கிட்டு அப்போ அதோட கால்குலேஷன்ஸையும் அதோட எக்ஸ்பிளனேஷனையும் நம்ம எளிமையாக்கலாம். Ready to go beyond அப்படின்றதுல in addition to F, the external forces will be gravitational forces m1g, m2g acting on the system downwards, which is balanced by the normal force n1 plus s2 acting on the system from the ground. அப்போ box 1, box 2 இதோட mass m1, இதோட mass m2. அப்போ இது டோட்டலாக m is equal to அப்படின்னு சொல்லும்போது m1 plus m2. அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் அதாவது நார்மல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது n1, பாக்ஸோடது n1, இதோடது n2. அப்போ ஆக்டிங் ஆன் த சிஸ்டம் ஆன் த கிரவுண்ட். அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்றுக்கொன்று உள்ளுக்குள்ளே செலுத்தக்கூடிய விசை, இன்டர்னல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது வெளியிலேருந்து துவக்கக்கூடிய விசை. அப்போ A is equal to F is equal to என்னன்னு சொல்கிறோம், A is equal to F divided by m1 plus m2. So external force of a system, two boxes attracted together by a string அப்படின்ற டாபிக்ல ready to go beyond கொடுத்திருக்காங்க. That's all chapter 6, how forces affect motion gets over. We will meet the next chapter in the next video. Like, share and subscribe Chem Free Tutorial. Thank you.